జై గురుదత్త నర్మదేహర్ శ్రీ రంగావధూత గారి దివ్య ఆశ్రమంలో దర్శనం చేసుకొని చక్కటి భోజన ప్రసాదం కూడా స్వీకరించి ఇప్పుడు మనం బయలుదేరాం. ఎక్కడైతే అనసూయామాత 12 ఏళ్ల పాటు పంచాగ్నిహోత్రంతో నిత్యము త్రిమూర్తులను పుత్రులుగా పొందాలని తపస్సు చేశారో ఆ క్షేత్రానికి వెళుతున్నాము. నారేశ్వర్లో మేము కొంతమంది మోటార్ సైకిల్ మీద పరిక్రమ చేస్తున్న వాళ్ళని కలిసాము. వాళ్ళు కూడా అనసూయామాత ఆశ్రమానికి అని చెప్పి బయలుదేరారు. మేమంతా కూడా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి మార్గము చాలా దుర్గము. ఒకవైపేమో నదికి సంబంధించిన కెనాలు, ఇంకోవైపు కిందికి పొలాలు. ఆ ఉన్న కొద్దిపాటి దారి కూడా 8 అడుగుల కంటే లేదు. అందులో అన్ని గుంటలే. ఎదురుకుండా మీకు ట్రాక్టర్లు మరియు ఆటోలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వేరే ప్రయాణ సదుపాయాలు లేవు. అటువంటి రోడ్డులో అనేక మలుపులు, ఒకసారి రైట్ అంటది, ఒకసారి లెఫ్ట్ అంటది గూగుల్ మ్యాప్. మేమే కాదు, మాతో పాటు ఉన్న మోటార్ సైక్లిస్టులు కూడా పాపం చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. వాళ్ళు గూగుల్ మ్యాప్ సహాయంతో ముందుకు కదులుతున్నారు. మేము వాళ్ళని అడుగుతున్నాం, వాళ్ళు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. ఒక సమయం వచ్చేటప్పటికి పాపం ఆ మోటార్ సైకిలిస్ట్కి కొంచెం విసుగు అనిపించిందేమో, దొరకట్లేదు ఈ మార్గం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, మేము ఇంక ఇటు రాము, మేము వేరే వైపు వెళ్తాము, మోటీ కరోల్ వైపు వెళ్ళిపోతామని చెప్పి కుబేర్ భండారి ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. మేము మటుకు పట్టువదలని విక్రమార్కుల్లాగా కనిపించిన ఊరి వాళ్ళందరినీ ఎంక్వైరీ చేస్తూ 40 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రయాణం 2.5 గంటలు పైగా చేసి మొత్తానికి అమ్మవారి యొక్క ఈ దివ్య ఆశ్రమానికి మధ్యాహ్నం 3:30 ప్రాంతంలో చేరుకోగలిగాం. ఇక్కడికి వచ్చాక పూజారి గారు చెప్పిన మాట విని దత్తుడి లీలకు ఆశ్చర్యపడి కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగినాయి. కోనలో ఉంది, చాలా చాలా అసలు ప్రశాంతంగా ఉంది తెలుసా. ఇక్కడ అనసూయామాత ఆశ్రమం దగ్గర ఇక్కడ రాసింది చూడండి, శ్రీ అనసూయామాత మందిర్ ఆశ్రమాచి. ఇది వర్షాకాలంలో ఇదంతా నీళ్లు ప్రవహిస్తాయి కావచ్చు. నర్మదేహర్ देव प्रजा उत्पन्न कर यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके जीवन काल दरमियान उनसे वो संकल्प सिद्ध नहीं हुआ, परिपूर्ण नहीं हुआ. वृद्धावस्था आ गई तब हुआ नहीं, संकल्प पूर्ण नहीं हुआ. तो उनकी 9 लड़कियां थी, एक लड़का था. उनको बुलाते पूछते कि मेरा ये संकल्प कौन सिद्ध करेगा, कौन पूर्ण करेगा. तो संकल्प कठिन है, तीनों देव तो जगत के करता हरता और बढ़ता है, उनको बालक बनाने के लिए कठिन तब करना पड़ता है. तो कोई तैयार नहीं होता. तब अनुसुईया माता जी कहती है कि तुम्हारा संकल्प मैं परिपूर्ण करूँगी. बाद में उनकी शादी चित्रकूट में अत्रि ऋषि के साथ होती है. तो माता जी अत्रि ऋषि को कहती है कि मैंने मेरे माता जी का ऐसा संकल्प लिया है. बाद में माता जी और अत्रि ऋषि चित्रकूट में सालों बरस तप करते हैं, होम यज्ञ करते हैं, लेकिन उनको कुछ फल मिलता नहीं. बाद में माता जी आजी जी करके अत्रि ऋषि को कहते हैं तुम्हें कुछ उपाय करो. तो अत्रि ऋषि तो सप्त ऋषि में से एक ऋषि है, तो वो ध्यान में देखते हैं. उनको नर्मदा जी का उत्तर तट और हिरण्य संगम का किनारा दिखाई देता है. यहाँ पीछे से 10 मिनट का रास्ता है. नर्मदा जी मेरे उत्तर किनारा है, तो ये पीछे खाए दो हिरण्य खाए, आगे घूम के नर्मदा जी में संगम होता है. वो संगम का महत्व ऐसा है कि ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या का निवारण वो संगम पे होता है. इसीलिए हमको ये जगह अति पवित्र दिखाई देती है. बाद में माता जी को कहते हैं हम नर्मदा जी के उत्तर तरफ जाके हिरण्य संगम के किनारे बैठ के जो तप करेंगे तो उसका फल ज़्यादा और जल्दी मिलेगा, विशेष फल मिलेगा. बाद में माता जी और ऋषि यहाँ पे आते हैं, तप करते हैं. सबके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ माता की परीक्षा लेने आते हैं. माता जी अंतरिक्ष के छोटे 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 के बालक बना देती है, वो इसी स्थान में बना देती है. और वो तप के प्रभाव से दूसरा महत्व यहाँ की मिट्टी का है. यहाँ की मिट्टी से चर्म रोग सब मिट जाता है. स्किन डिसीज जो बोलते हैं, कोल्ड करोड़िया, रक्त विधिष्ठिरिया, गर्मी, खस, जो वो सब कुछ यहाँ की मिट्टी से मिट जाता है. लेकिन जिनको हुआ उनको यहाँ आना पड़ता है, उसके नीति नियम का पालन करना पड़ता है. नीति नियम अनुसार करो, मानता लो, माता जी सब मिटा देती है. माता जी यहाँ पर स्वयं हो गए, कोई कारीगर ने बनाई हुई मूर्तियाँ ने प्राण प्रतिष्ठा हुई हैं. और औदुंबर के वृक्ष में से मैया स्वयं भूख प्रकट है. मैया की मूर्ति इतनी है. दूसरा सिंहासन है, सिंहासन के साथ ही मैया स्वयं भूख प्रकट है.
ये आपको ऐसे तो ओरिजिनली दर्शन है, अभी वो लगा रहा है। ఇక్కడ అర్చక స్వాములు మాకు తెలియజేసింది ఏంటంటే, మామూలుగా అయితే ఈ ఆలయం మధ్యాహ్నం 1 గంటకు మూసివేస్తారు. ఇది నర్మదా తీరాన ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇక్కడికి ఎవరు ఆ తర్వాత రారు. అయితే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా అమ్మవారికి బంగారు నూతన ఆభరణాలు చేయించి ధరింపజేస్తున్నారు. అందుకని చెప్పి ఆ కంసాలి వారు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు గనక ఇంకా ఆలయం తెరిచి ఉంది అని చెప్తే మాకు నోటెమ్మటి మాట రాలేదు. 2.5 గంటల పాటు అడవుల్లో వెతుక్కుంటూ తిరిగాము. దర్శనం అవుతుందో లేదో అని అనుకున్నాము. దత్తాత్రేయుల వారి అనుగ్రహం, అనసూయామాత అనుగ్రహం, మాకు చక్కటి దర్శనం లభించింది. ఆహా, గాయత్రి మాత సమేతంగా దత్తాత్రేయుల వారు, ఇటు శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు, ఇటు శ్రీపాద శ్రీవల్లభులు, ఎదురుకుండా ఏకంగా దత్తాత్రేయుల వారు ఉన్నారు. ఇక్కడ గురుదేవులు రంగవదంత గారు కూడా ఉన్నారు, నవనాథులు ఉన్నారు. శ్రీ గురుదేవ దత్త జన్మధన్యం ఇవాళ. అనసూయాత్రి సంభూతో దత్తాత్రేయో దిగంబర స్మర్తృగామి స్వభక్తానాం ఉద్ధర్తా భవ సంకటాత్. గ్రాం దత్తాత్రేయాయ నమః. గాయత్రి అమ్మవారు సమేతంగా ఉన్నారు. స్వామివారు చాలా దివ్యంగా ఉన్నారు. పూజ్య బ్రహ్మచారి రామానంద్ గురు నవనాథులు. క్రియేటివిటీ బాగుంది. రథంలో దత్తాత్రేయుల వారు, రథసారథి రంగవదూత గారు, వెనక ఫాలో చేస్తున్నారు నవనాథులు. చాలా బాగుంది నిజంగా. దత్తాత్రేయుల వారితో అమ్మవారు గాయత్రి మాత ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎంత దివ్యంగా ఉన్నారు. అనగా మాత కూడా ఉన్నారు. చూపిస్తాను. ఇదిగోండి శ్రీ అనఘా సమేత దత్తాత్రేయ స్వామి వారు. నిజంగా ఇవాళ జన్మధన్యం అండి. అనసూయామాత తపోస్థానం ఇది. ఇది ఎటువంటి తపోస్థానమో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాసేపట్లో. గురుదేవ దత్త. ఇది త్రివేణి సంగమం. హిరణ్య నది, ఎరండి నది అన్న ఇదే అనసూయామాత ఆశ్రమం. ఇక్కడ అమ్మవారు తపస్సు చేశారు త్రిమూర్తులను బిడ్డలుగా పొందడానికి. అంటే అది ఏదో మనం ఏదో అనేసుకొని మనం వెళ్ళి అలా చేసేస్తామంటే అది కుదరదండి. ఆమె అత్రి మహాముని ధర్మపత్ని. అత్రి మహాముని దగ్గర వారు ఎంతో నేర్చుకొని సాధన చేశారు. అంతేకాకుండా సప్త ఋషుల్లో అత్రి మహాముని కూడా ఒకరు. కాబట్టి వారి తపోశక్తి అటువంటిది. అది ఎంతో కాలం సాధన చేస్తే వచ్చినటువంటిది. ఇవాళ మీరో నేనో వెళ్ళిపోయి 4 వైపులా 4 అగ్నిహోత్రాలు వెలిగించేసేసి మళ్ళీ అది ఏమిటి నూనెతోటి కాదు, ఈ ఎరండి నది జలంతో, అగ్నిహోత్రం జలంతో వెలుగుతోంది. ఇంక చెప్పండి మీరు, ఇంకేం చెప్తా. ఎరండి నది అంటే ఇప్పుడే చూపిస్తాను మీకు. ఇందాక చూపించాను కదా, అదే ఇప్పుడు ఎండిపోయింది. వర్షాకాలంలో ఫుల్గా ప్రవహిస్తుంది. ఎరండి నది జలంతో అగ్నిహోత్రాలు వెలుగుతాయి. 5వ అగ్నిహోత్రం మధ్యలో ఉంటుంది. దాన్నే పంచాగ్నిహోత్రం అంటారు దాన్ని. దీంట్లో అమ్మవారు అనసూయామాత కూర్చొని త్రిమూర్తులను బిడ్డలుగా కావాలని చెప్పేసి తపస్సు చేశారు. అంతటి మహాస్థానం ఇది. ఇవాళ అదృష్టం కొద్దీ, దత్తాత్రేయుల వారి అనుగ్రహం కొద్దీ, అనసూయామాత ఆశీర్వాదం కొద్దీ, అత్రి మహాముని ఆశీర్వాదం కొద్దీ ఇటువంటి స్థానానికి నర్మదా పరిక్రమలో రాగలిగాం. నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను నర్మదా పరిక్రమ అంటే. నేను నర్మదా పరిక్రమ వీడియో ఒకటి వేస్తే దత్తభక్తులు చాలామంది చాలా లైట్గా తీసుకున్నారు. వీడేదో వాగుతున్నాడు, వీడికి ఏం తెలుసులే అని. నర్మదా నది పరిక్రమ ఒక్కటి చేస్తే సనాతన సిద్ధమైన దత్తక్షేత్రాలు అనేకం ప్రకటమవుతాయి. వాటిని దర్శించుకునే భాగ్యం కలుగుతుంది. అక్కడ దత్తాత్రేయుల వారిని పూజించుకునే, సేవించుకునే భాగ్యం కలుగుతుంది. ఇటువంటి అవకాశం
కేవలం నర్మదా పరిక్రమ మటుకే ఇస్తుంది, ఇంకా వేరే ఏది ఇవ్వదు. అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోండి. అమ్మవారి మూర్తి ఇక్కడ మనుషులలాగా చాలా మెత్తగా స్పర్శకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అమ్మవారి అనుగ్రహం అంతా ఇంత కాదు. దర్శించుకున్నారు కదా అనసూయామాత యొక్క దివ్యమైన తపోధామం. తొందరలోనే మనం దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఎక్కడైతే జన్మించారో ఆ స్థానానికి కూడా వెళ్దాము, వారి జన్మభూమికి. ఇంకిప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం బయలుదేరాం పరమ పూజ్య శ్రీ 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 వాసుదేవానంద సరస్వతి స్వామి వారి తపోధామం తిలక్వాడ. ఆ క్షేత్రం వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు జై గురుదత్త.